الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر
وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Syukur kita pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di hari yang terbaik di dunia ini, yaitu di hari 10 Zulhijjah, di mana pada hari ini ya para umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sedang melaksanakan ibadah haji, sedangkan kita di sini insya Allah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Kemudian kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di hari nahar ini, dan bisa dilanjut sampai dengan hari-hari tasyrik sampai 3 hari ke depan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فقد اهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شيء مثله ولا شيء يعجزه لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبهه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام بديع السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى بأثره إلى يوم القيامة أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Pada hari yang berbahagia ini sudah sepatutnya kita untuk senantiasa memanjatkan pujian kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb kita yang maha tinggi lagi maha terpuji, Rabb kita yang menguasai langit dan bumi, yang tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi, dan hanya kepada Allah lah segala sesuatu pasti akan kembali. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah pula kita memohon bantuan dan pertolongan, karena Allah lah Tuhan yang esa, tidak ada satupun sekutu baginya. Dia pula yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat-nikmat dan kebaikan kepada kita, dengan kenikmatan yang begitu banyak, dengan kenikmatan yang begitu melimpah ruah. Kita semua amat menyadari, dari hati sanubari kita yang paling dalam kita meyakini bahwa tidak akan pernah ada satupun hari-hari yang kita lewati, tidak akan pernah ada satupun saat-saat yang kita lalui kecuali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita, mengiringi kita kapan dan dimanapun kita berada. Di hari yang mulia ini kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menetapkan berbagai macam nikmat-nikmat dan kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah tidak mencabut nikmat ini dari kita. Justru kita semua berharap, memohon kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan, melengkapi dan menyempurnakan berbagai macam nikmat-nikmat dan kebaikan yang belum ada pada kita. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami oleh sebagian kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang mungkin sakit di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan kasih sayang serta ampunannya kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat panjang umur yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga dengan nikmat panjang umur itulah Allah sampaikan kita kepada mausimil khairat, musim-musim kebaikan. Allah sampaikan kita pada hari-hari mulia, Allah sampaikan kita pada hari-hari istimewa, Allah sampaikan kita pada hari-hari terbaik dunia, yaitu hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah di tahun ini, di tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Patut kita pahami bersama bahwa hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya bukan hari biasa-biasa saja, tapi dia adalah hari mulia, hari istimewa, bahkan tidak berlebihan jika dikatakan sebagai hari terbaik dunia. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan yang membuat hari ini terasa istimewa karena pada hari ini terkumpul dua ummahatul ibadah, dua induk ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya, yang tidak ada pada waktu-waktu yang lainnya. Yang pertama, bahwa pada hari-hari Dzulhijjah ini
Di sana ada hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Yang kita tahu ibadah haji dalam Islam merupakan sebuah ibadah yang besar, karena ibadah ini menggabungkan antara ibadah harta, ibadah fisik. Karena itulah berbahagia sekali mereka-mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Insya Allah, jika mereka mendapatkan haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas bagi mereka kecuali surga. Nabi SAW bersabda, "Man hajjal baita falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang melaksanakan haji di Baitullah, dia tidak berkata kotor dan juga tidak melakukan kefasikan, maka nanti dia akan keluar seperti dalam keadaan dia keluar dari perut ibunya yang tidak membawa dosa sedikit pun. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Al-hajrul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Untuk haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Maka buat kita-kita yang mungkin saat ini belum berkesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji, teruslah memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita kesempatan untuk bisa menunaikannya walau sekali dalam seumur hidup. Kemudian yang kedua, yang membuat hari ini terasa istimewa, karena pada hari-hari ini ada pelaksanaan ibadah kurban. Yang kita tahu ibadah kurban merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban merupakan sebuah ibadah besar, karena itu kita dapatkan dalam dua ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan antara kurban dengan salat. Surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Perhatikan, di ayat ini Allah sandingkan kurban, Allah sandingkan sembelihan dengan salat. Hal yang sama juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Kautsar yang sudah kita hafal semuanya. Surat Al-Kautsar ayat 2 Allah berfirman, "Fasalli li rabbika," maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu. Di dua ayat tersebut Allah sandingkan antara kurban, antara sembelihan dengan ibadah salat. Tentu itu bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ada rahasia yang hendak Allah sampaikan di balik itu. Yang pertama, sebagaimana salat adalah sebuah ibadah yang agung, maka kurban juga merupakan sebuah ibadah yang agung. Karena dengan ibadah kurban itulah seorang hamba sedang mendekatkan diri bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lewat cara yang unik, yaitu dengan cara dia mengalirkan darah binatang ternak. Nabi SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adam amalan ahabbu ilallahi min iraqatid dam." Tidaklah seorang anak Adam melakukan satu amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah binatang ternak. Karena itulah sudah sepatutnya bagi kita-kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang seperti ini. Beribadah kepada Allah lewat salat sudah sering kita lakukan. Ibadah kepada Allah lewat puasa sudah sering kita kerjakan. Ibadah kepada Allah lewat bacaan Quran juga sudah sering kita lakukan. Dan semua ibadah itu ada pada sepanjang hari, ada pada sepanjang waktu. Sementara kurban tidak ada pada sepanjang waktu. Dia hanya ada pada hari-hari yang mulia ini, 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Karena itulah kita dapatkan ada anjuran kita untuk melakukannya. Kita melakukan ibadah kurban untuk bisa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas apa? Syukur kepada Allah yang telah menciptakan hewan-hewan ternak tersebut. Karena Allah yang ciptakan domba-domba, Allah yang ciptakan sapi-sapi, yang kemudian Allah halalkan bagi kita untuk memakan dagingnya.
Allah halalkan kita untuk meminum susunya, Allah halalkan kita untuk memanfaatkan daging-dagingnya, untuk memanfaatkan kulit-kulitnya. Maka sebagian dari hewan kurban yang ada di muka bumi ini kita alirkan darahnya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kita berkurban juga untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengkaruniakan harta dan rezeki kepada kita. Sebab kalau kita hitung-hitung, kalau kita kalkulasi, dalam setahun sekian banyak Allah berikan rezeki kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang dalam setahun dia dapat sampai puluhan juta. Mungkin ada di antara kita yang dalam setahun dia sampai dapat ratusan juta. Bahkan mungkin ada di antara kita yang kalau dikalkulasi dia mendapatkan pendapatan sampai miliaran. Itu baru pendapat yang jelas lewat gaji bulanan kita. Belum lagi dari rezeki yang kanan kiri, dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Begitu besar, begitu luas, begitu banyak rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Maka dari rezeki yang banyak itu, 3 jutanya, 4 jutanya kita keluarkan dari kocek kita. Kita berikan seekor domba atau binatang ternak lainnya yang kemudian kita alirkan darahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah satu amalan yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kita berkurban juga untuk bisa menampakkan ketakwaan kita kepada Allah, membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena sejatinya saat kita menyembelih kurban, darah kurban dari sembelihan yang kita lakukan tidak sampai kepada Allah, dagingnya pun tidak sampai kepada Allah, kulitnya pun tidak sampai kepada Allah. Maka Allah mengatakan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging yang kalian sembelih tidak sampai kepada Allah, darahnya pun tidak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang akan sampai adalah ketakwaan yang ada pada diri-diri kalian. Karena itulah sejatinya saat kita berkorban, kita ingin menyampaikan takwa kita kepada Allah, membuktikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi SAW amat sangat perhatian terhadap ibadah ini. Bahkan dalam hadis Anas bin Malik disebutkan bahwa Nabi menyembelih 2 ekor domba, amlahain, gemuk, akranain, bertanduk. Zabahahuma biyadih, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri, yusammi wa yukabbir, dan ketika menyembelih beliau membaca basmalah dan juga bertakbir seraya mengatakan Allahumma hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Sejatinya dari riwayat ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hendaknya saat memilih hewan kurban kita memilih kurban-kurban yang gemuk. Yang kedua, hendaknya kita juga memilih hewan-hewan yang bertanduk. Sekalipun mungkin tanduknya enggak kita makan, tapi tanduk itu adalah simbol dari kesempurnaan satu binatang ternak. Ketika kita memilih hewan-hewan yang bertanduk, sejatinya kita memilih sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang sempurna untuk kita jadikan kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya amat sangat dianjurkan, tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Abu Renar, sejatinya dianjurkan bagi para pengkurban untuk menyembelih kurban dengan tangannya sendiri, atau minimal dia mensaksikan kurban itu disembelih. Kemudian hendaknya saat menyembelih kurban, orang yang menyembelih jangan lupa untuk membaca takbir dan juga membaca basmalah seraya mengucapkan bahwa ini adalah sembelihan dia, atau kalau seandainya dia mewakili maka bisa dia menyebutkan nama dari orang-orang yang menyembelihnya. Jadi ini isyarat pertama, bahwa disatukannya antara kurban dengan solat menunjukkan betapa solat itu adalah sebuah ibadah besar, maka kurban juga adalah sebuah ibadah yang besar. Kemudian yang kedua, isyarat yang kedua, bahwa sebagaimana salat dipersembahkan untuk selain Allah merupakan sebuah kesyirikan, demikian pula ibadah kurban. Apabila kurban ini kita persembahkan untuk selain Allah, maka itu juga merupakan sebuah kesyirikan yang nyata. Karena itulah disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, la'anallah, Allah melaknat. Jadi orang-orang
yang menyembelih untuk selain Allah akan terancam mendapatkan laknat. Nabi mengatakan la'anallah, semoga Allah melaknat atau Allah pasti melaknat, mengutuk siapa? Man la'ana man dzabaha li ghairillah, yaitu orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang-orang yang ketika menyembelih dia sebut nama-nama Tuhan selain Allah, dia sebut berhala-berhalanya, dia sebut nama-nama jin dan lain sebagainya. Atau dia sembelih, kemudian sembelihan daging dari sembelihan yang dia sembelih dia persembahkan sebagai sesajen kepada jin-jin tertentu, kepada penguasa-penguasa laut tertentu dan lain sebagainya. Kemudian di antara mudarat yang berikutnya, bahwa berkorban untuk selain Allah, selain dia menjadi sebab akan mendapatkan laknat, maka sejatinya orang yang melakukan juga akan terancam masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Nabi mengatakan dakhala rajulun an-nar fi dzubab, dahulu pernah ada orang yang terponis masuk ke dalam neraka disebabkan hanya karena seekor lalat. Ada orang masuk neraka cuman karena seekor lalat. Sahabat mengatakan, kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Gimana bisa ada orang masuk neraka karena cuma seekor lalat? Kemudian Nabi mengatakan, marra ala qaum, orang ini melewati satu kaum. Kaum tersebut memiliki berhala-berhala yang mereka agungkan. Kemudian ketika orang ini mau lewat, ditahan sama kaum tersebut, dan kaum itu meminta orang ini untuk berkorban buat Tuhan-Tuhan mereka. Awalnya orang ini menolak. Dia mengatakan, laisa indi syai'un uqarribuhu, aku enggak punya sesuatu yang bisa aku korbankan. Aku enggak bawa sapi, enggak bawa kambing, enggak bawa ayam, enggak bawa apapun yang bisa aku korbankan buat berhala-berhala kalian. Tapi kemudian kaum ini tetap memaksa dengan mengatakan, qarrib walau dzubaban, pokoknya kamu wajib berkorban walaupun hanya dengan seekor lalat. Yang kemudian akhirnya dia pun redha dengan permintaan orang tadi. Dia bunuh satu lalat dan kemudian dia persembahkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Dengan sebab itulah Nabi mengatakan dakhalan nar, orang ini kelak pasti nanti akan masuk ke dalam neraka. Kita lihat, seseorang yang berkorban untuk selain Allah, walau dengan sesuatu yang kecil, walau dengan sesuatu yang remeh, walau dengan sesuatu yang tidak berharga, tetap dalam pandangan Allah dosa besar yang dia lakukan. Apalagi kalau seandainya dia berkorban untuk sesuatu yang besar, dia sembelih sapi yang kemudian kepalanya, dagingnya dia hanyutkan di lautan sebagai bentuk persembahan dia, sesajen dia kepada penguasa-penguasa tertentu, yang kalau itu tidak dia lakukan, dia khawatir mendapatkan mudarat dan lain sebagainya. Sungguh ini merupakan bagian dari bentuk praktek-praktek sesembahan yang dilakukan untuk selain Allah, yang patut kiranya pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan itu dia selamat dari laknat dan juga selamat dari hukuman api neraka, naudzubillah. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikian dua hal yang dapat kami sampaikan, dua sebab yang dengannya hari-hari ini menjadi hari-hari yang istimewa, karena di sana ada ibadah haji, ada ibadah kurban. Yang dua ibadah ini saya katakan tidak ada pada bulan-bulan yang lain, tidak ada pada hari-hari yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita amal-amal yang saleh, amal-amal yang bermanfaat, sebagaimana kita juga memohon kepada Allah semoga Allah memberikan pengkabulan, penerimaan dari setiap amal-amal yang sudah kita lakukan di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah terima zikir kita, Allah terima takbir kita, sedekah kita, puasa kita, dan juga nanti Allah Subhanahu wa taala menerima kurban-kurban yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar, wardallahumma an sahabatihi tayyibin tahirin wa anit tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna
إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحم ضعفنا وتول أمرنا واشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك